यूनान में कश्ती उलटने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कौम इस वाक़े पर अफसुर्दा है। 750 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली कश्ती डूब गई और तमाशा देखते रहे यूनानी कोस्ट गार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। 400 बदकिस्मत खानदान है पाकिस्तान के। यूनान जाते हुए जिन लोगों की कश्ती उलट गई उसमें से गुराई वाला, माना वाला, शेखुपुरा का एक रिहायशी भी मौजूद था जिसके पहले हम घर आए हैं। 2 घर मजीद भी हैं, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो रिहायशी है उसकी सिर्फ 22 साल उम्र थी। अकरम उसका नाम था और एक अजीब सा समा है। जाहिर है कि यहाँ से ख्वाब लेकर, बहुत सी ख्वाहिशात लेकर वो किसी से को पैसे देके एजेंट को वो वहाँ पर जा रहे थे और रास्ते में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस फैमिली के पास जाएंगे, दुख जानेंगे और दुख बांटने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है जो एक वाक़या पेश आया है उस पर पूरी कौम अफसुर्दा है और फिर इसके साथ साथ सबको सबक भी है कि आप लीगल तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे जाएं और जितने पैसे इन लोगों ने लिए हैं उसमें आसानी से आप लीगली भी ट्रैवल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। टीम कौन पूछेगा उन फैमिलीज का दुख बांटने के लिए शेखुपुरा के इलाके मानावाला पहुंची। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मानेवाला के गांव गुराई वाला से तकरीबन 50 लड़के पहले ही डंकी लगाकर यहां से जा चुके हैं और एजेंट्स की यहां पर चांदी है। लोकल एजेंट राशिद गोगी के जरिए 3 लड़के इस बार गए और तीनों कश्ती में सवार थे जो कि डूब गए। हम सबसे पहले पहुंचे एक फैमिली की जानिब जहां पर वालिद कह रहा था कि उसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और उन्हें पता होता तो कभी अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को अपनी नजरों से दूर ना करते। 20 लाख रुपए एजेंट राशिद गोगी नामी ने लिए और उसके बाद फोन उठाना भी बंद कर दिया। मोबाइल्स भी ले लिए गए और इसके साथ साथ इत्तला भी नहीं दी गई। 400 बदनसीबों में शामिल था कि जिसको नहीं मालूम था कि वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जिस तरीके से जा रहा है, रास्ते में मौत ने उसका इस्तकबाल करना है। अब ज़ाहिर है लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और दुआ है कि अकरम को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन जो इस किस्म के लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, जो लालच देकर लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से जलील करके, रुसवा करके मुख्तलिफ मुल्कों में लेके जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहारें हैं सारी, तो उनको सबक आना चाहिए जो लोग इस किस्म का सफ़र करते हैं। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और खुसूसन तमाम तर दुआएँ अकरम के लिए और इन लवाहिकीन के लिए, इन वालिदैन के लिए कि जिन्होंने अपना लखते जिगर खो दिया है। और दुआ है कि कोई लखते जिगर दोबारा इस तरह जुदा ना हो और दोबारा ऐसे किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। जो ये वाक़या है इसने पूरी कौम की आंखें खोल दी हैं। यकीन करें कि जिस तरीके से पूरी कौम सोग मना रही है और हर शख्स दर्द में डूबा हुआ है कि ये हुआ क्या है। और फिर इसके साथ साथ कुछ मज़ीद कहानियाँ भी सामने आ रही हैं कि उनके साथ जिस तरीके का सलूक किया गया लीबिया में, जिन कैंपों में उनको रखा गया और जिस तरीके से उनको पार करवाया गया समंदर, कश्ती में जैसे बिठाया गया, अगर वो स्टोरी, वो दास्तान ये लोग सुन लें, ये लोग देख लें तो यकीन करें कोई शख्स भी अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को, नूरे नज़र को दूर इस तरीके से ना भेजे और वो कहे कि यहाँ रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन ऐसे हम नहीं भेजेंगे। अकरम के वालिद हैं और उनके 2 भाई हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद। ये वो फैमिली है कि जिन्होंने अपना बेटा इसीलिए भेजा था। की ना तुहाडा? मोहम्मद अशरफ। किवें राबता होया सी तुहाडा और किवें अकरम नूं भेजिया? और जी एजेंट ने वेला एजेंट नाल गल कीती सी, उन्हें कहा भी कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, कोई गल नहीं, कोई ऐ जाणगे जी इटली पहुँचाउण दा 20 लाख रुपया लिया सी। ते पहला पैसे लए ने भी उत्थे पहुँचाउण दा या नहीं। पूरे 20 लाख? हाँ 20 लाख रुपया लिया, बाद विच भी लख दिता। किन्ने अरसे तो राबता सी तुहाडा ओहदे नाल, एजेंट नाल? तुहाडे नाल गलबात हुई या पुत्तर ने जिद कीती? 4-5 महीने पहले महीने 9 तरीक नूं गया। 4-5 महीने हो गए बच्चे लीबिया। वो इत्थों जिहड़ा ले आना उन्हें लीबिया लै गया, उत्थों फिर उन्हें दस्सिया तुहानूं मैं किस रस्ते लैके जावांगा, किवें लैके जावांगा? 8 दिनों का टाइम लिया सी सारे भी। 8 दिनों दे विच तुहाडा मुंडा इटली होएगा। अच्छा, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਦਸੰਬਰ 'ਚ? पहले महीने दी जी 9 तरीक दी गल है ਜਦੋਂ ਗਿਆ गया। हाँ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? हाँ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਤਾ 9 ਤਰੀਕ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਆਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ 12 ਦੀ ਰਾਤ 12:09 ਤੇ ਐਸ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਲੀਬੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਵੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ? ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਟਲੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗਾ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਫਲਾਹ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਰ ਦੇ ਪਰ 10 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸੀਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ, 50-60 ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ 12:09 ਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਵੇਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੁਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਰਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਦਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦੱਸ ਅਕਰਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅਕਰਮ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਛਿਪ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। लड़के के वालिद का कहना था कि एजेंट ने उन्हें यकीन दिलाया था कि 8 दिनों के अंदर इटली पहुंच जाएगा उनका बेटा। इसी वजह से उन्होंने ये रिस्क लिया। इसके साथ साथ उसकी वालिदा अभी भी गम से निढाल है। भाई राब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फैमिली का राब्ता बच्चे से ना करवाया गया। एजेंट सब ठीक ठाक की इत्तला देता रहा और हम उसी पर यकीन कर रहे थे।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਘਲਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਘਲਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਲਾਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਲਾਇਆ, 35,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਲਾਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। यानी खाने के लिए, रोटी के लिए यहाँ से पैसे अलग भिजवाए गए और जो एजेंट को 40,000 रुपये दिए गए वो एजेंट ने इनके बेटे को नहीं दिए, हालांकि इन्होंने अपने बेटे के लिए दिए थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो एजेंट नाल तुहाडा राबता रहा बाद च? ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ? ਕੁਝ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਦੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੋਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੋਗੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ। ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੀਬੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਬਾਈ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਫੂ ਯਾਨੀ ਜਾਏਗਾ। ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लड़के के भाई का कहना था कि हमने मजीद पैसे भी भेजे। एक दफा 20 लाख रुपए दिए और उसके बाद 65,000 और फिर 35,000 अपने भाई को भिजवाए। इसके साथ साथ 40,000 रुपए पहले भी भाई को देने के लिए एजेंट को दिए थे, लेकिन एजेंट ने भाई को कुछ न दिया। भाइयों का कहना था कि इस तरह के एजेंट्स पर एतबार करना खुली बेवकूफी है, लेकिन हमने एतबार किया था और उसी की सजा भुगत रहे हैं। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਉਹ ਲਓ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਂਚਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 80 90 ਜਾਂ 100 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਂਚਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 1.5 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਓਵਰਲੋਡਡ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ। 750 ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 700 ਪਲੱਸ, ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੰਜਨ ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਰਹੀ ਕਸ਼ਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਹੀ ਕਰਿਆ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਲੋਡਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਨੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਅਕਰਮ ਦੋਸਤ? ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ने बिल्कुल। फैमिली का कहना था कि उन्हें इत्तला नहीं दी गई, लेकिन जब उन्होंने खबरों में देखा तो उन्हें पता था कि इसी कश्ती में उनका भाई भी सवार है। इसके साथ साथ भाई का एक दोस्त जिसका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है वो बच गया था और अब पुलिस की तहवील में है। उसने सारा वाकया बताया, कहानी सुनाते हुए रो पड़ा और कहा कि उनको जिस हाल में रखा गया वो तौबा ताइब हो चुके थे कि आइंदा कभी कोई शख्स डंकी के जरिए अपना मुल्क न छोड़े। ना खाना मिलता था और ना पानी। समंदर में 7 घंटे कश्ती रही, हिचकोले खाती रही, इंजन खराब हो गया और उसके बाद ठीक करके दोबारा चलाया गया। 750 मुसाफिर, बच्चे, खवातीन इसमें थे। 400 के लगभग पाकिस्तानी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ ना खाना था और ना ही पीने के लिए पानी।
ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਛਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। पहले भी मौतें हो गई, खान पीन ना नहीं मिला, तो उस तो बाद ना पानी मिले। यहाँ पे मुख्तलिफ एजेंट्स काम कर रहे हैं और सादा लो आवाम को जब ये बात बताते हैं कि जी आप बाहर भेजते हैं, तो ज़ाहिर है हर शख्स सुहाने ख्वाब लेकर जाता है और उसके बाद जो कुछ उसके साथ किया जाता है और जिस तरीके से लेके जाया जाता है, वो जब ये कहानी सुनाता है तो फिर इंसान दर्द से चिल्लाता भी है और ज़ाहिर है उसको महसूस भी होता है वो दर्द। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो सफ़र की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसका जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर शुक्र भी अदा करते हैं कि वो खैरियत से वहाँ पर पहुँच गए। अकरम पहुँचा नहीं और ये भी बता रहे हैं कि उसके दोस्त से जो बात हुई है वो बता रहा था कि पानी की कुछ बोतलें 2 बोट्स वालों ने फेंकी और फिर कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। मतलब चारों साइड पे पानी था, समंदर में 7 घंटे एक बोट खड़ी रही और उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने पानी दिया और फिर इंजन स्टार्ट किया, दोबारा से कश्ती चली इस उम्मीद के साथ कि ये मंजिल पे पहुंच जाएगी, लेकिन कश्ती पहुंच नहीं सकी। 12 खुशनसीबे जो बचे हैं, ये फैमिली के तासुरात हैं और ये दर्द का इजहार है उस फैमिली का, अकरम की फैमिली का। अकरम के दोस्त थे, इनका राब्ता हुआ है और उसने सारी ये कहानी जो है वो बताई है, रुदात सुनाई है। आड़ी हुण करवानी आउंदियां ना, करवानी करके गया थी मेरा पुत्र ना, करवानी करके गया थी। दूसरी फैमिली के पास मौजूद हूँ मैं, मानावाला का गांव है, गुराए वाला, वहाँ से ये भी 22 साल लड़का था और ये भी अपने घर वालों के लिए गया था, लेकिन 5 बहनों का इकलौता भाई था और इसे नहीं पता था कि जिस जगह पर जा रहा है वहाँ पर मौत इस्तकबाल करने वाली है या किस तरीके से उसको ले जाया जाएगा। ज़ाहिर है वालिद ने कोशिश करके उसको भेजा और तमाम तर मामलात तय किए एजेंट्स के ज़रिए और डंकी लगा के वहाँ पे जाने वाला था। ये पहले भी यहाँ से बहुत से लोग गए हुए हैं। यूनान में उलटने वाली कश्ती में 5 बहनों का इकलौता भाई था। बहन गम से निढाल थी, अपने भाई की जुदाई का दर्द लिए बात कर रही थी। साफ लग रहा था कि वो किस हद तक गमगीन है। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। 5 ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ 50 ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧੋ ਦੂੰਗਾ। ਵੀਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਸਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। बहनें और माँ दर्द से कराह रही थीं, चीखें मार रही थीं, गम से निढाल थीं, क्योंकि इकलौता वारिस था इस घर का जो कि कश्ती में डूब गया था। ये वालिद बुजुर्गवार हैं, ये उनके ताया हैं, इनसे बात करेंगे। ज़ाहिर ये दर्द है, ये दुख है, इसको बांटने के लिए हम आए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस पर ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश ना आए। ज़ाहिर ये लोग तो चले गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन बाद में कोई शख्स भी इस तरफ ध्यान ना दे, इस वाक़े को इस कदर संजीदगी से लिया जाए। ये जो अब कमेटी बनाई गई है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सारा मामला, इसको किसी ना किसी तरह से इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, ताकि ये जो एजेंट्स हैं, जो लोगों को झांसा देते हैं, लाखों रुपए लूट लेते हैं, आम सादा फैम लोगों तक अप्रोच करते हैं, ये दोबारा ऐसा ना कर सके। और भेजने वालों को सिर्फ ये एतमाद होता है कि जी पहले भी लोग गए हैं तो वो चले जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आशिफ है। अच्छा, की कोई एजेंट आए थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, की क्या उन्हें? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ, हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ 7 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੀਬੀਆ ਥਾਈ। अच्छा, 7 लाख लीबिया तक? ਹਾਂਜੀ।
ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ। ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੇ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰ ਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਸਾਂ ਠਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ। 5 ਬੇਟੀਆਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਸ ਨਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਗੋਡੀਆਂ ਚੋਪੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀ ਏਜੰਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਦੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਉਣਾ। 2 ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਮਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਾਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਮਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਬਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜੇ, ਫਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਛਡਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ 7 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ? 7 ਤੇ 2.5, 9.5 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਏਜੰਟ ਕੀਤਾ, ਫੌਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ, लीबिया था। लीबिया था। वालिद का कहना था कि एजेंट उन्हें यकीन दिलाता रहा, यहाँ आके पैसे ले गया और उसके बाद फिर दोबारा एक और एजेंट ने पैसे तलब किए। हमने पैसे भेज दिए ताकि बच्चा किसी जगह पर जा सके। उनका कहना था कि हमने यकीन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे ही एजेंट्स भेजते हैं बाहर लोगों को ख्वाब पूरा करने का झांसा देकर। इसी वजह से यकीन आ गया और हमने अपना बच्चा भेज दिया। वो कर लिया, उन्हें क्या जी 11 लाख रुपया लूंगा तो इन्हें मैं इटली पहुंचा दूँ। ठीक है, 11 लाख ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਲਾਏ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਏ। ਆੜੀ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 11 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ? 11 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਫੌਜੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਥਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇਵਰ ਵੇਚਿਆ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। पहले 7 लाख रुपए देके लीबिया गया, 6-7 महीने लीबिया में रहा। उसके बाद एक और एजेंट लीबिया में मिला जिसने 11 लाख रुपए की डिमांड की और इटली पहुंचाने का वादा किया। बेटे ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो बाप ने मकान बेचने की ठान ली, लेकिन बहनों ने रोक दिया और अपना जेवर बेचकर भाई को 11 लाख भिजवाए ताकि भाई किसी बेहतर जगह पर काम कर सके और उसके ख्वाब पूरे हो सकें। सारा जेवर सारी बहनों को बेच के गया था। वो कहता था मैं थोनू सब चीज़ ले दूंगा, दुगनी ले दूंगा, जिसका तोला 2 तोले भी कहने उसको 4 ले दूंगा, माँ बाप को कोठी बना दूंगा।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੋਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਝਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 8-7 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਤੇ ਅੱਛਾ ਏਜੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਏਜੰਟ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ 10 ਨਾ ਦੇਣ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨੇ ਹੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨੇ 10 ਨਾ ਦੇਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਫਸਾਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਬਾਹ ਛੱਡਿਆ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਐਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਟ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਏਜੰਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 20 ਏਜੰਟ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਹਾਂ ਗੋਗੀ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹ 420 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਾਸ਼ਾ ਕਰਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਝ ਹਾਂ ਬਸ 8 ਦਿਨ ਕੱਢੋ 4 ਦਿਨ ਕੱਢੋ 5 ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂਝ ਸਾਲਾ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਚ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਲੀਗਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 8-10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਤੇ ਐਸੀ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ? ਹਾਂਜੀ। यहाँ एक और शख्स तौबा ताइब हुआ जिसने 6 कनाल अपनी अराजी बेचकर पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन ये यूनान वाला हादसा देखने के बाद उसका इरादा बदल गया और वो तौबा ताइब हो चुका है। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ? 1 ਸਾਲ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ। 22 ਸਾਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰ? ਜ਼ਾਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਵੀ ਹਨ, ਈਦਾਂ ਬਕਰੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਥਾਈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੈ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਹ ਬਸ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਗਈ ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਜਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਾ 5 ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਗਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪੁੱਛੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਗ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ वही देखता है। ये बिलाल के वालिद हैं। बिलाल की उम्र भी 22 साल थी और अब ये आपने तासुरात इनके सुन लिए हैं कि बिलाल को किस तरीके से लेके गए हैं, कैसे इनको यकीन दिलाया कि वहाँ पे बिलाल जाके सेट हो जाएगा। और बिलाल ने इसलिए ये गांव छोड़ने का फ़ैसला किया और मुल्क छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद को खुशहाल कर सके, उसके साथ साथ अपनी बहनों का भी ज़ाहिर है उनको सपोर्ट कर सके और अपनी ज़िंदगी संवार सके। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि किस तरीके से रास्ते में मुश्किलात आएंगी और कैसे जाना होगा और इनको क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करना होंगी। अब जो बच जाने वाले हैं 12 लोग, वो कहानियाँ सुना रहे हैं कि इंसान कानों को हाथ लगाता है। ये आपके सामने जो शख्स बैठा है, ये जवान, इसने भी अपनी 6 कनाल अराजी बेच के इसी तरह जाने का प्लान बनाया था, लेकिन ज़ाहिर इस वाक़े के बाद इन्होंने भी तौबा कर ली है। और ये वाक़या एक सबक है, इन लोगों की शहादत, इन लोगों की मौत जो है वो काम आ जाए उन लोगों के कि जो इस किस्म का लालच करके ऐसे लोगों पे यकीन करते हैं, एजेंट्स के, जो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और आपको कहते हैं गैर कानूनी तरीके से आपको फला मुल्क में पहुंचा देते हैं और इतने पैसे ले। हुकूमत नहीं पूछती उन्होंने जे तुसी पैसे लैके इन्होंने वीजे बाहर कढ़ देने, डिपोर्ट कर देने, फिर वो पैसा लगता उन्होंने क्यों हो जाए डिपोर्ट करता, फिर दोबारा उन्होंने क्यों गल देने? हुकूमत का कसूर तो बात चली, इन्ने लोग बैठे ने। ये तो देखो इंसान लालच करता ना, इंसान लालच की करता, इंसान यही करता ना कि चलो घर संवर जे, तुसी भी यही किया और उन्हें भी, बिलाल ने भी यही किया कि चलो घर संवरे, कोई सहारा बना। अच्छी सोच सी उहदी। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ ਲੋਕ ਹੋਇਆ। बच्चे के वालिद का कहना था कि एजेंट्स आते हैं और उनके बच्चों को ले जाते हैं। बहुत से बच्चे इस वक्त भी डंकी लगाकर बाहर गए हैं। इसी वजह से इन एजेंट्स पर यकीन किया। हाथ जोड़ के अवाम से गुजारिश की कि कोई इस पर यकीन न करे, क्योंकि हमने अपना लख्ते जिगर खो दिया है। ये पैगाम बिल्कुल ठीक है उन लोगों के लिए जो इस तरह से डंकी लगा के ये गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, कि वो इस वाक़े से सीखें। क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं या ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनको नहीं पता था कि इनके बच्चों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है जब लेके जाते हैं।
और अब जब कहानियां सुन रहे हैं तो कानों को हाथ लगा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए इबरत है जो इस तरह जाना चाहते हैं। यह हादसा उन लोगों के लिए सबक है जो डंकी लगाकर दूसरे मुमालिक में जाकर पैसा बनाना चाहते हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई या फिर इस गांव के 3 से 4 लोग इस हादसे में मौत का शिकार हुए हैं। खाने पीने को कुछ नहीं मिला और इसके बाद मौत को गले लगा लिया। दुआ है कि ऐसा हादसा फिर कभी पेश ना आए। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।